नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु जहा आशा करा जाउथिला ताहा भितरे भितरे कुहळुथिला ता सामान्य विलंब रे हेले भी एबे आरंभ होई जाइछि। आउ जहा होइछि ताहा हेउछि एक बड़ धरणर राजनैतिक विस्फोरण और खोला विद्रोह। एही विद्रोहर शंखनाद अन्य केउठु नुहे बरं महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पवित्र शंख क्षेत्र पुरी ही आरंभ होइछि। आउ एही विद्रोह कौनसी साधारण नेतांक विरोध रे नुहे। एही विद्रोह हेउछि ओडिशा को कले बळे कौशले निज कब्जा को नहीं यार एकछत्र शासक हेबाकू मने मने आस्पर्धा रखिथिबा तमिलनाडु निवासी भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को धर्मपत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन को विरोध रे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एई विद्रोहर शंखनाद करिथिबा कोनोसी पराजित नेता नुहंती। निर्वाचन रे बीजेपी रो प्रचंड हावा एवं सुनामी सत्वे भी निज दम रे पुरी आसन जीति देखाइथिबा बीजेडी रो प्रभावशाली युवा विधायक सुनील महांती। पुरीर नवनिर्वाचित बीजेडी विधायक सुनील महांती गणमाध्यम आगरे गतकाली जो सांघातिक बयान देइछंती ताहा एबे शंख भवन रु नहीं नवीन निवास पर्यंत सबुठी खलबल सृष्टि होइछि। सुनील महांती साधारण भावे गुमास्ता राजनीतिर उदाहरण देइछंती। मंदिर पाखरे अनेक गुमास्ता बुलंती बोली से जो तीर मारिछंती ताहा काहा बुकुरे बाजिछि एवं काहाकू आक्षेप करी कुहा जाइछि ताहा आज ओडिशार कोनोसी भी साधारण नागरिक को बुझिबाकू बाकी नहीं। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा काहींकि तमिल बहु सुजाता राउत कार्तिकेयनगर बीजेडी रे प्रवेश को दलर पुराणा एवं तृणमूल स्तर रे नेता माने आदौ सहजरे ग्रहण करि पारुनांती। काहींकि आंटी पांड्यान एवं प्रो पांड्यान गोष्ठी मध्य चली शीतल युद्ध एबे सबो सीमा पार करी रास्ता को चली आसी। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आसंदु सबुठारु प्रथमे नजर पकाइबा पुरीर सेही रोचक घटनावली उपरे। तमिल बहु सुजाता राउत कार्तिकेयन जेतेबेले बीजेडी रे जोग देले सेतेबेले से बारंबार निज बयान रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक द्वाही देउथिले। सेही जगन्नाथ प्रेम जाहिर करिबा पई बीजेडी रे जोग देबा परदिन पुरी श्रीमंदिर जाइथिले महाप्रभुंक दर्शन करी आशीर्वाद नेबाकू। मंदिर पाखरे सुजाता राउत कार्तिकेयन सह विशेष करी भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को अति घनिष्ठ बोलाउथिबा राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया और बीजेडी नेता संजय दास वर्मा छाई भली सबु समय रे रहिथिले। किंतु सबुठारु चमकाई देला भली घटना कौन थिला जानती? पुरीर निज माटीर नेता तथा स्थानीय विधायक सुनील महांती, पिपिलीर विधायक प्रार्थी रुद्र प्रताप महारथी एवं निमापड़ार टाणुआ बीजेडी नेता तथा प्रणव प्रकाश दास ओरफ बबी दासंकर अति खास अनुगत सुब्रत छाटोई से संपूर्ण कार्यक्रम रु गायब थिले। अर्थात पुरी जिलार जो माने प्रकृत संगठक जो माने माटी रे लड़ाई करती से माने सुजातांकर एई श्रीमंदिर गस्त को संपूर्ण भावे बॉयकट करथिले बोली कहिले भूल हेब नै। जेतेबेले गणमाध्यम प्रतिनिधि एई शून्य स्थान को देखिले एवं विधायक सुनील महांती को सीधा सड़क पचारिले
ଆପଣ ପୁରୀର ବିଧାୟକ ହୋଇ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଗଲେ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରମାଣୁ ବୋମା। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁ ଗୁମାସ୍ତା ବୁଲନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ତ। ସେବାୟତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାହାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଆନ୍ତି। ମତେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେউ ଡାକିବ ଯେ ଆପଣ ଯେ କାଲି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେ ସୁନୀଲ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ, ଆସ ଯିବା ମନ୍ଦିର ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ମୁଁ ଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି, ସେଟା ସବୁବେଳେ କଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକତାର ସହ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଡକା ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯିଏ ପୁରୀ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଆଗରୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବି, ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁମାସ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ହେଉଛି ଗୁମାସ୍ତା, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁମାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଅଧୀନରେ ଥାଇ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ବା ଚାକର ଭଳି ଖଟନ୍ତି। ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଭିତରେ କିଛି ନେତା ଏବେ ବି ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁ ନିବାସୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଛରେ ଗୁମାସ୍ତା ସାଜି ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପୁରୀ ମାଟିର ପୁଅ ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ, ଅଫିସରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ରାଗ ଏବଂ ବିରୋଧ ପଛରେ କେବଳ ସେତିକି କାରଣ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସହିତ ଛାଇ ଭଳି ବୁଲୁଥିବା ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଏହି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପତିଆର ବ୍ୟବହାର କରି ପୁରୀରୁ ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁମାସ୍ତା କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଔକାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନୀଲଙ୍କର ଏହି ଦମ୍ଭିଲା ଏବଂ ସାହସିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବିଜେଡିର ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଥମ ନେତା ଯିଏ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଫୁଲମାଳ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହର ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏହି ନିଆଁ କେବଳ ପୁରୀରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମୀକରଣ, ସମାନ ବିଦ୍ରୋହର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଦଳରେ ମିଶିବା ପରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ନିଜର କ୍ଷମତା ଓ ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ଅନେକ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଓ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଏହିସବୁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଏହି ସୁପର ବସ୍ ଠାଣିକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୀତିରେ ସୁଯୋଗବାଦର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରମ ବିରୋଧୀ ବୋଲାଉଥିବା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ଏବେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ଏଥିରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ କୋଣଠେସା ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଶରଣ ପଶି ପୁଣି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଟିର ଅସଲି ନେତା, ସେମାନେ ଏହି ଅଫିସର ରାଜ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିବାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡଲାଇନ୍ ସାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସଫେଇ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସମୟରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ସହ ଯେଉଁ ଗୁମର କଥାଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାହା ଦଳର ଭିତର ସ୍ଥିତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିମ୍ବା ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ବରଂ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ବୟାନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋକ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ହେଲା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ନେତା ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଅଫିସର କ୍ୟାମ୍ପର କିଛି ନେତା ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା କହି ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେହି ନିଆଁ ଏବେ ବିଜେଡିର କ୍ଷମତାକୁ ପାଉଁଶ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଏତେ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ଅଣଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାଦାଗିରି ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ଜାହିର ଦଳକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦଳ ରସାତଳକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦଳ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ଦୋହରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ମାଟିର ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ତାମିଲନାଡୁ ନିବାସୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା କରି ଆଗକୁ ଆଣିବା ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଦିନରାତି ଖଟୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଦିନରାତି ଖଟି ପୋଲିସର ଲାଠି ଖାଇ ଦଳ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହାଇବୁ, ଆଉ ଶେଷରେ କ୍ଷମତା ପୁଣି ସେହି ଅଫିସର କ୍ୟାମ୍ପ, ସେହି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ଲବ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ? ଏହି ସ୍ଥିତି ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ବନାମ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଅହଙ୍କାରର ଲଢ଼େଇ। ଯଦି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଗୁମାସ୍ତା ରାଜନୀତିକୁ ଏବେଠାରୁ କଡ଼ା ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ ବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଏବଂ ସାହସୀ ନେତାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ କେବଳ ଏକ ଝଲକ ମାତ୍ର, ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାଟିରେ ଗୁମାସ୍ତା ସାଜି ରହିବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ପାଳି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହିଛନ୍ତି,
ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଆଗମନ ବିଜେଡିକୁ ରସାତଳକୁ ନବ ନା ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ କରିବ? ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।